कुईरां तक कोई मंडी नहीं थी, नहीं दाना मंडी। अच्छा घमियार उतों तुरते हैं, हाँ शहर जाते हैं कुईरां वाले। ठीक दाना उतों दे के वेच के रात नूं आके गुजारा फिर इत्थे करते हैं गांव दे विच। इत्थे कमरे बने हैं। अच्छा तुसीं ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਆਬਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ जो कुछ ਇੱਥੇ आवाज थी उस वेले गड्ढा जिहड़ा माल तो लगे अंदर वड़ जाता ਸੀ। बाहर फाटक लगा ਸੀ बड़ा सारा दरवाजा ਸੀ। रात ਨੂੰ दरवाजा बंद कर देना जंगला मार के। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ ਸਜੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਮੰਦਰ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। तुलसी राम हाँ सेवा राम की दुकान अंदर थी। हाँ तुलसी राम की दुकान इत्थे थी। ठीक है। मूल सिंह सुखा सिंह हाँ। सुखा सिंह की दुकान अंदर थी, वो कपड़े की दुकान थी। अच्छा ठीक अपने टीचर के नाम याद ने मास्टर के केड़े केड़े पढ़ाते सन? इस्माइल थी एक दिन, अच्छा एक दिन बरकत थी, ठीक है। एक दिन दुर्गादास थी, वो हिंदू सी? वो हिंदू थी। ठीक है सही है। ठीक है। एक मूल सिंह थी। अच्छा मूल सिंह वो सिख सी? वो सिख थी। चार टीचर के नाम याद बाबा जी बड़ी गल। बाहर के पिंडा के जिहड़े हैं उन्होंने मुसलमानों के 3-4 पिंड चंदवाए। अच्छा उन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए। हाँ उन्होंने ये सी कि साढ़े ते हमला कर देना इन्होंने। अच्छा अच्छा उन्हें सूखी ढोल बजन लग गया, गोपीपुर ढोल बजन लग गया, हाँ कहरे ते नूरपुर ढोल बजन लग गया। वो ये सी कि उन्होंने पता लग गया है कि साढ़े ते हुण हमला हो जाना, कि असीं इत्थों निकल जाना। इधर राम के ने, हाँ अगे धीरो वाली है, अगे स्मैल के ने, अगे चकरी है, अगे पहाड़ी कोले, अगे बूढ़े की ने, अगे फिर इधर आ जाता गोपीपुर, इधर आ जाता रामपुर। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल, एक नवी स्टोरी दे नाल तुहानू सब मित्रां नू लैके एक नवे मोड़ ते हाज़र है। अज दोस्तों सांझा पंजाब तुहानू वडाला संधूआ पिंड दे विच लैके आया है। वडाला संधूआ बहुत ही मशहूर ते मरूफ कस्बा टाउन सन 47 तो पहले भी बहुत वड्डा पिंड सी ते हुण इस वेले तो एक कस्बा की सूरत इख्तियार कर चुका। तो मैं दोस्तों इस वेले तुहानू वडाला संधूआ दे विच मौजूद अज भी वो धर्मशाला जिन्हां नू बनाने वाले सरदार बकेल सिंह साहब बादल 1893 दे विच यह धर्मशाला बनाई गई। तो मैं तुहानू उस धर्मशाला का व्यू दिखा रहा वां। तो यकीनन जी इहदे विच कोई शक नहीं, इमारत बिल्डिंग तुहानू दस रही है कि उस वेले दी किसी कोठियां तो किसी महल तो घट नहीं सी। ते लेकिन वो सरदार साहब ने वकफ कर दी उन्होंने लोगों वास्ते, उन्होंने राहियां वास्ते जड़ा कि दूरों दूरों चल के लोग आए होंदे सन। ते जी वो आरामगाह, वो मुसाफर खाना सरदार बघेल सिंह ने बनाया। जिहड़े व्यापारी लोग अनाज गल्ला वगैरह दाना पका लैके दूरों लोग आए होंदे सन,
ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੱਤ ਸੀ। 150 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੇਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਸੰਧੂ ਜੱਟ, ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੂਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਜੱਟ ਸੰਧੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਾਮਨ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਤੇ ਜਦ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 47 ਦੇ ਵੰਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम। बाबा जी की हाल है? खैर शुक्र अल्लाह। की नाम जी अपना? मोहम्मद सदीक। मुहम्मद सदीक। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? करमदीन। ਕਰਮਦੀਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? करीम बख्श। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ? वडाला संधूआं। ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? तहसील डस्का, हाँ। जिला सियालकोट। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? उस वेले मेरी उम्र थी मेरा 15-20 साल होनी है। ਅੱਛਾ 20 साल होनी है। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਹੂੰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੂੰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਪਸਰੂਰ ਸੀ। ਹੂੰ ਸਤਰਾ ਹੂੰ ਸਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡਾ। ਹੂੰ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੋੜ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਛਜੂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੂੰ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਲੋਹਾਰ, ਸਰਹਾਨ, ਮੋਚੀ, ਨਾਈ, ਹੂੰ ਮਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜੱਟ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਕੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਖਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਵਾ ਘਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਾਬਾ ਹਨ। ਠੀਕ। ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮਲਕ ਚਿਰਾਗ ਦੀ, ਨਵਾਬ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਜੈਲਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਵਰਿਆਮ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੈ? ਕੋਈ 3-4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਤੇ ਘੱਟ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਸਲੂਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਰਕਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ को पता लगा। वो तो नंबरदार को ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। 1500 ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ 300 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਦੀ ਸੀ। 300 ਕਿੱਲਾ ਝੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਲਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਝੰਗ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਚੰਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਟਕਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ? ਰਕਬਾ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 7 ਕਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਕਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਕਮਾਂ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੱਖੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੱਖੂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੱਖੂ ਸਿੰਘ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਥਾਣਾ ਦੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਕਮਾਂ 15 ਕਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਧਰ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਵਾਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਨਹਿਰ ਕਰਦੀ? ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੂਹ ਸ਼ੂ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਖੂਹ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਹਾਂ। ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਹ ਬੇਭਾਗ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ? ਖਜੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਜੂਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦੇ? ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਆ ਸਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆਟਾ, ਦੋ ਦੁਆਟੇ ਹਨ ਉਪਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਜਣਾ, ਬੋੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਝੰਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਬੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੂਤ ਵਾਲਾ, ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਉਦੋਂ ਆਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਧਰ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਰਗਾਂ ਲਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਗੂ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਖੂਹ, ਉਧਰੋਂ ਆਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਸੀ ਠਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਸੀ ਮੜ ਵਾਲਾ, ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਹੀ ਖੂਹ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੜਾ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਕਸਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਉਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਕੋਠੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਖੂਹ ਵਾਂਗਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੇੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬਣਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇ? ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 123 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਖਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਆਬਾਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੱਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਨ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੰਗੇ ਕੇ। ਹਾਂ, ਛੰਗੇ ਕੇ। ਅਸ਼ਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੰਦਿਰ ਬੜੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸੀ ਛਜੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਮੰਦਿਰ ਸਨ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਖਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੀ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵਡਿਆਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਨ?
ਬਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ, ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਦਹਾਂ ਕੁਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਸ ਹਾਂ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੂ ਛੋਲੂ ਖਰਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਵਡਿਆਲਾ ਚ, ਵਡਿਆਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਚ ਖਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਲੂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੂ ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਕੋਲੂ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਦੀਨ ਦਾ ਕੋਲੂ ਸੀ। ਉਹ ਟਕਾ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲੂ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਮਲਕ ਸੀ ਉਹ, ਤੇਲੀ ਸਨ? ਤੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ? ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਗਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਦੀਨ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਐਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 4 ਜਮਾਤਾਂ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ। ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਇਸਮਾਇਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। 4 ਟੀਚਰ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਦਰ ਮਚਿਆ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅੱਛਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਜੁਥਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਸਨ ਦੁਆਲੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਕੀ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੋਪੀਪੁਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਕੋਈ 4 ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਡੰਗਰ ਮਾਂ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਦਾ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਜੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ? ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਡਸਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਦਸਕੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਡਸਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ? ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਕੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧੀਰੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮੈਲ ਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਪੋਰੇ, ਅੱਗੇ ਬੂੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਪੀਪੁਰ, ਹੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮਪੁਰ, ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਲੀ ਨਖੈਰਾ, ਅੱਗੇ ਨਤੂਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇੱਧਰ ਚੰਗ ਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਤੂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੋਪੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਰਾਮਪੁਰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਚੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਸਨ, ਸਹੀ। ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ? 4 ਮੀਲ ਅੱਛਾ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਵੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਇਆ ਸਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਪਰਤਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਹੂੰ 4 ਹੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ। ਮਕਾਨ ਉਹੀ ਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਘਰ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਵੇਖਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਹੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਾਇ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਸੀ?
ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹਨ। ਬੱਕਰੇ ਸ਼ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਟ ਕਤਾ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਟ ਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਤਾ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਛੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਂਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੂੰ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਣ ਪਾਣ। ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੂੰ, ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਿਕਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।